صل
صل على محمد وجعلنا في الجنان مجمعا يا رب صل على محمد رافق بنا خير قلبك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمعين يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد هدانا لبيك يا بدلنا وعدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معارك الأظهار وعلي سرك الأسماء وحصول النجاة إيمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك السحور ولائه عنوانا والتابعين له بصدق ما عدا حال المودة هيج الأشجار والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وقع والها الأشوانا حين يحبون الذين عليهم بل النفوس مع كفائسها لا يسمعون بالذكر طه المصطفى إلا به البعث وأدهب وتنادت الأرواح تشتاق اللقاء ونحن تسأل ربها رضوانا حال المحبين كذا واسمح إلى سير المشفع وجه بالآلام واقصد إلى أوصافه طه المجتبى واهدر لقلبك يبتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك ما إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
هو رحمة المولى تأمل كونه فليقرأه واكتب به فرحانا ممسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستغفرا ومكينا أتى كنت نبيا قال بين التراب وبين ماء المستقيم من غفلة عنها وكل رضانا وقل إلى أسرار ربي لم يزل يدخلني بين الخيام مصانا لم يختلف يوسف إلا بكلمها حتى خروجها فأنا يا رب الديار قد خرجت من نكاح الإله صانا ضربه الله على مقداره وما بقى مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصره والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا قد نشر الإله موعده في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا وهم ومن جاء النبي مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع لنا قد لا نوانا حتى لا ترفع وسلطا وقل اسمع لقولك نجم كبانا ولواء عبد الله جل بيدي ولا أول الآتي آتينا والرحمن على الله أنا ولقد أمرك الله منه أمانا ولسوف يعطيك والله جل به معطي ما واسع الله لله الذكرى محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل
عبد المناف ابن القصي كان والده دعا لما شنوا قد ابتلعت لذلك شان والرسول المصطفى حتى في سلسلة رسوله عدنان وهناك كف واعلم برفعه الاسماعيل كان للامين معوانا وحينما حملت به آمنة لم تذكر شيئا يأخذ النسوان وإذا أحاط الحب برب السماء أقصى الندى والهم والأحزان وأسما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأقوال بالطول في ظهرها واستبشرت ولنا المخاط فأطرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوضوا ميلاد المشفع حالا وقبيل فجر أضاءت شمس الهدى ظهر الحبيب كرما وغفرانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أراد الله المشفع صاحب القدر المرفع فمن النواحي برسول الله عما قول الكون
Ya
عليه ولد الحبيب مهرعانا سديدا لله من أنسانا وأبرانا ورعاية المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا قد أرضعته الأم ثم سويبة وحريمة منصورها قد بانا قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا لم ينسى خالقنا له برهته بالمصطفى وبها الحديث أتانا أن الأباب موفق في كل اثنين لفرحته بمن وفانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة من فؤاد ابتلى إيمانا ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما حير الأذهان در له سبي وقد كان الهدى يبيت يبكي مصابا جيعانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات مغفورا رضا سبحانه وذهبت الناقة ألبانا وقد سمنت ويبتها فكان شانا أنكروا نفقها وسلمت أشجار على مولانا سبحان من أطر أشجارا وأحجارا تهيئ المصطفى سبحانه يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه هذا وقد نسأ الحبيب بسيرة مدية وما أتى إسيانا تراه أين الله من اتبعه حسن تأديب النبي إسانا فنسى صدوقا محسنا دائفة وفتوة وأمانة مئوانا دائمة وسجاة وتوكل ومكارم لا تنتسي حسبانا دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا ذهبت به الأم أن تزور أباه في طيبة إذ فيها الإمام كان والمصطفى في بدنها وقد أتى عليه ست من سنيه الآن وقد أتاها الموت من رجوعها فأباه عبد المطلب حنانا سنتين وفاه الإمام فضمه أمر ملأته عليه جنانا خطبته بنت خويلد في العرس والعشرين هازت بالمصفى شانا قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا وهل
مشكلة بوجه الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا عن سعة الأكل ووقات الحجاب سبحان من علمه وأعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأنه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضعه ثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا في خطاب فأتاه أن يستحي ما تؤمر به إعلانا فكذا وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوالى هذا خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأنام فنونا وأتاني فداعيا فوقه بالأنجار بل أمره به السريانا فله الجبال أتى فقال أدركها فقال لا بل أبتغي الأخرانا أسرى به المولى وصدق له الرسل وشاهد برزخا وجنانا خرج الحبيب إلى السماوات العلى والعرش والكرسي رأى مولانا والجبل بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وسانا فأقام أشرا داعيا ومجاهدا وصحبه كانوا له أعوانا لا يركعون إذا أصابهم بل لا يحدون التصرفانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قتلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا لم قد شاهدوا ما عيروا الأذهان كرما وعفوا والسخاء والتواضع والجد حتى محبة وعنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا والله قد عظمت عزيز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد رزى 27 مع صحبه رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعه يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم
wal ibadah wal istifadah wal hadith ala tanassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa jawabihi wa burhanihi. Kita sampai di halaman 117 ya. 117. Watani. Belum. Sudah? Belum. Jadi sekedar apa namanya refresh supaya nyambung, sudah terlalu lama gitu ya kan. Gila-gila. Jadi kita membahas kita Minhajul Abidin, metode bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, mencapai Allah Subhanahu wa taala. Ada langkah-langkah yang diberikan oleh Imam Ghazali. Yang pertama adalah ilmu. Orang harus memiliki ilmu. Langkah kedua bertaubat. Taubat itu anak tangga pertama yang harus dilalui oleh setiap orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga ada al-awa'id. Al-awa'id, Imam Ghazali menjelaskan rintangan-rintangan yang dihadapi oleh orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bertobat, dia harus beristiqomah menjaga taubatnya. Nah, dalam beristiqomah itu ada awa'id, ada rintangan-rintangan. Rintangan pertama itu sudah kita bahas semua ya. Rintangan pertama dunia. Rintangan kedua makhluk. Rintangan ketiga setan. Rintangan keempat nafsu. Ini yang terakhir yang kita bahas. Rintangan keempat nafsu. Nafsu itu cara menundukkannya ya, pertama kita harus menentang hawa nafsu kita. Yang kedua harus nafsu itu seperti kuda kata Imam Ghazali. Kalau mau dijinakkan harus ditentang. Sifat liarnya harus ditentang. Yang kedua, kuda itu supaya jinak harus dikasih beban. Dikasih beban ibadah nafsu itu ya. Dikasih tugas-tugas ibadah. Kemudian yang ketiga adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semua ini sebetulnya tercakup dalam sifat takwa. Nah, sifat takwa itu ada definisinya. Sudah pernah kita bahas. Orang yang mau mencapai takwa, maka dia pertama kata Imam Ghazali harus menjaga matanya. Yang kedua harus menjaga telinga. Yang ketiga harus menjaga lisan. Yang keempat harus menjaga hati. Yang kelima harus menjaga perut. Mata, telinga, lisan sudah kita bahas. Ini sekarang kita bagian membahas hati. Kata Imam Ghazali, hati itu sangat penting sekali untuk dijaga. Penyakit-penyakitnya hati ada banyak sekali. Imam Ghazali meringkas yang paling berbahaya dan sering terjadi bagi setiap orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati itu ada angan-angan kosong, angan-angan panjang atau angan-angan kosong. Yang kedua tergesa-gesa, al-istijal. Yang ketiga adalah al-hasad, iri hati. Yang keempat al-kibru atau sombong. Kemudian kita membahas penyakit hati yang pertama ini, yang sering menjangkiti orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-amal, angan-angan kosong. Nah, Imam Ghazali menjelaskan annaka idza tala amaluka hajalaka minhu arba'atu asya. Kalau panjang angan-angan kosongmu, angan-angan kosong itu keinginan-keinginan yang kosong terhadap dunia. Kalau panjang angan-angan kosongmu, maka akan menimbulkan 4 dampak negatif di dalam hidup.
Yang pertama sudah kita bahas, yaitu tarkut ta'ati wal kasal. Angan-angan panjang itu bisa menjadikan seseorang malas beramal taat, meninggalkan amal taat. Apa itu? Saufa af'al. Nanti saya akan melakukan ini. Nanti terus. Ini namanya orang kalau saya dalam dirinya ada nanti, itu berarti dia terjangkiti penyakit angan-angan kosong atau angan-angan panjang. Nah, itu yang menjadikan dia menunda-nunda kebaikan. Kita baru menyelesaikan puasa sebulan penuh, ini sudah masuk Dzulqa'dah ya. Syawal ini harusnya tambah semangat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihatnya nunggu pengajian, nanti aja. Nanti kalau sudah mulai pengajian saya baru lihat lagi. Saufa. Nah, baca Al-Quran. Begitu Ramadan, takbiran hari raya, Al-Qurannya ditaruh di dalam lemari. Kapan membaca Al-Quran? Nanti lah kalau sudah mulai pengajian lagi saya baru membaca Al-Quran. Sekarang santai dulu. Atau meninggalkan ibadah, wirid ditinggal, zikir ditinggal. Kenapa? Nanti besok masih ada. Nah, ini berarti terjangkiti penyakit amal, angan-angan kosong. Nah, yang kedua, watani, ini akan kita bahas sekarang. Dampak negatif yang kedua, orang yang angan-angan kosong, terjangkiti penyakit angan-angan kosong, tarkut taubati wa taswifuha. Amal. Kalau tadi meninggalkan amal taat, malas, zikir malas, sholat malas. Dampak yang kedua, tarkut taubah, meninggalkan taubat, berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi dia meninggalkan taubat. Wa taswifuha, dan menunda-nunda taubatnya. Nanti saya mau taubat. Nanti setelah ini baru saya mau taubat. Nanti kalau saya sudah mencapai ini, saya baru taubat. Menunda-nunda taubat. Karena orang yang panjang angan itu, dia merasa dia itu yang memegang nasibnya, padahal dia tidak mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi orang yang panjang angan atau angan-angan kosong itu sebetulnya dia tertipu oleh dirinya sendiri, tertipu oleh pola pikirnya sendiri, tertipu oleh gemerlap dunia, sehingga dia merasa dia ini masih memiliki kesempatan terus di masa yang akan datang, padahal kesempatan itu kadang-kadang tidak datang dua kali. Ini sangat berbahaya. Penyakit amal ini sangat berbahaya dan menjangkiti banyak manusia, terutama di zaman ini. Akhirnya mereka bergelimang di dalam perbuatan maksiat dari hari ke hari, menunda taubatnya dari waktu ke waktu. Wa taswifuha, taqul saufa atuub. Nanti aku akan taubat. Sekarang jangan dulu. Karena nafsunya ya. Jadi dia tidak menekan nafsunya melalui hati tadi. Nafsu ini kan harus ditundukkan, ada nafsu di mata, ada nafsu di telinga, ada nafsu di mulut, ada nafsu juga di hati. Bahkan ini kata Imam Ghazali, hati ini menjadi rebutan antara nafsu dengan sifat-sifat yang terpuji. Ini yang paling penting, walaupun ditaruh yang keempat oleh Imam Ghazali, tapi ini yang paling pokok, ini yang paling penting. Kita sudah bahas sebab hati itu tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nafsu mau berkuasa di situ, di antaranya melalui taswif, saufa, angan-angan kosong. Wa fil ayyam sa'ah.
oh hari masih luas, masih ada besok, masih ada waktu besok. Besok aja saya mau tobat. Malam ini saya maksiat dulu. Besok saya baru mau tobat. Malam ini saya maksiat terakhir. Besok saya mau tobat. Malam ini saya puasa dulu. Padahal belum tentu dia masih hidup di keesokan hari atau pagi ini saya maksiat. Nanti sore saya tobat. Padahal belum tentu dia masih hidup di sore hari. Berapa banyak orang yang bangun di pagi hari sehat, di sore hari dia sudah masuk kuburan. Berapa banyak orang yang masuk malam hari dia sehat dalam keadaan segar bugar, di malam hari tidur, tidak bangun-bangun lagi dia, tidak baca doa dulu paginya alhamdulillah. Jadi akhirnya pada malam awal dari susu kita tadi pagi bangun masih bisa baca doa ini, bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang tidak sempat lagi, tidak ada kesempatan baca doa ini, tidur sudah lanjut tidur selama-lamanya. Nanti baca doanya di hari kiamat kebangkitan itu. Kalau dia orang baik, alhamdulillah, bangunnya alhamdulillah. Kalau dia orang buruk, ya wailana manfa'atana min farqadina. Hada mau'atur rahman wa sadaqal mursalun. Kalau dia orang baik, alhamdulillah. Seperti dia waktu bangun dari tidurnya setiap hari. Makanya kita kalau bangun tidur, hadirkan suatu saat kita bangun dari tidur kuburan. Nah, ya Allah, seperti halnya saya membaca doa alhamdulillah bangun dari tidur ini, nanti waktu saya bangun dari kuburan, jadikan saya termasuk orang-orang yang mengucapkan alhamdulillah, jangan mengucapkan ya wailana celaka alhamdulillah mendalik. Padahal dia tidak memegang waktu. Wa ana syabun, saya masih muda, ini waktunya saya berhura-hura, waktunya saya lari ke sana, lari berbuat A, berbuat B, tenang, masih muda, anak muda. Kalau sudah tua, baru di masjid. Kalau sudah tua, jangan kamu melakukan perbuatan yang macam-macam. Padahal berapa banyak orang yang mati muda. Banyak sekali orang yang mati muda, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini, kata Nabi Muhammad, mati mendadak, ciri-ciri akhir zaman. Orang segar bugar, anak muda bisa mati. Karena Israel datang itu tidak menunggu usia tua. Kapan waktu seseorang itu habis di dunia ini, maka Israel akan datang dan mencabutnya. Wasini qalilun, umurku masih sedikit, sama itu ya. Ana syabun, aku pemuda. Sini qalilun, umurku masih sedikit. Tidak ada itu. Wa taubah baina yadayya, taubat itu ada di depanku, gampang taubat itu. Dia menganggap taubat itu gampang. Loh, Allah itu Maha penerima taubat. Benar, Allah Maha penerima taubat. Allah Maha pemaaf. Benar, Allah Maha pemaaf. Tapi jangan remehkan rahmat Allah SWT. Hati-hati. Allah ini menerima taubat, Allah Maha pemaaf, tapi Allah juga dzul-intiqam. Allah ini zat yang membalas. Dzul-intiqam. Allah juga zat yang maha pencemburu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Jangan sampai kita meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh berprasangka baik. Wajib kita berprasangka baik setiap kita mengangkatkan tangan bertobat kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Tapi jangan sampai prasangka baik kita itu kelewatan sampai kita meremehkan Allah. Hati-hati, itu berbahaya. Karena setan itu bisa memiliki kaki di mana-mana, bisa mempermainkan kita. Kita berprasangka buruk kepada Allah sampai putus asa, itu ada kaki setan di situ yang bermain di situ.
putus asa dari rahmat Allah, dilarang oleh Allah, termasuk dosa besar. Wala tayasu min rauhillah. Dosa putus asa dari rahmat Allah. Lalu kita mau meninggalkan putus asa, menambah rahmat, prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, di situ juga ada setan. Ada orang terlalu berprasangka baik kepada Allah, yang itu adalah wajib juga karena prasangka buruk itu dosa. Berprasangka baik kepada Allah, kaki setan bermain di situ sampai dia jadi meremehkan Allah. Ini juga berbahaya juga. Makanya harus imbang antara harap dan takut, harus imbang. Taubah baina yaday, taubat itu gampang di depan saya. Ini bahaya pemikiran seperti ini. Gampang, nanti maksiat, nanti di depan saya ada taubat lagi. Di antara taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat yang tidak serius. Taubat yang tidak serius itu dia bertobat, di dalam hatinya ini ada keinginan lagi untuk berbuat maksiat. Gampang, nanti maksiat tobat lagi. Gampang. Nah, kalau ini tobat itu di depan saya, gampang. Sekarang maksiat dulu. Gampang, nanti selesai maksiat, katakan tobat, selesai. Betul atau tidak ini? Betul, tapi berbahaya. Nah, ada penyakit di dalam. Kita kalau berbuat maksiat, walaupun mengulang kesalahan yang sama 70 kali satu hari, jangan segan-segan segera bertobat kepada Allah. Tapi kita juga harus takut dengan perbuatan seperti itu dan segera bertobat, jangan menunda-nunda. Kalau ini disebutkan taubah baina yadayya, maksudnya gampang, nanti saya akan bertobat. Tobat itu gampang. Berapa banyak orang yang di tengah perbuatan maksiatnya belum selesai maksiatnya, dia mati dalam keadaan berbuat maksiat. Nauzubillah min dzalik. Wa ana qadirun 'alaiha mata rutuha. Aku mampu bertobat kapanpun aku menginginkan taubat, aku bisa bertobat. Nah, ini amal. Angan-angan kosong ini ya, menunda-nunda. Sampai aja kapanpun saya mau bertobat, saya tinggal angkat tangan, saya bisa bertobat. Kenapa kok orang bisa seperti itu, menunda taubatnya? Karena dia punya angan-angan kosong, angan-angan panjang, tertipu dia merasa bahwa dia ini menggenggam waktu. Padahal sama sekali dia ini tidak menguasai waktu. Kalau kita tahu kita tidak menguasai waktu, selagi ada kesempatan segera kita lakukan kebaikan itu, jangan tunda-tunda, termasuk taubat. Wa rubbama yajtalahu al-imam 'ala al-israri, kata Imam Ghazali, boleh jadi al-imam itu kematian, tanggal mati kamu itu menipu kamu, menjemput kamu ketika kamu dalam keadaan lalai, dalam keadaan israr, berbuat maksiat. Waktu kematianmu itu jatuh pada saat kamu berbuat maksiat dan kamu tidak memiliki kesempatan lagi untuk bertobat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalnya, dia tidak bisa yastakhiruna sa'atan, menunda cepat 1 detik, tidak bisa. Wala yastaqdimun, orang mau memajukan ajalnya 1 detik juga tidak bisa. Itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqtatafahul ajalu qabla islahil amal, karena dia menunda-nunda, maka ajal itu merenggut dirinya sebelum dia memperbaiki amal perbuatannya.
belum sempat dia bertaubat. Makan haknya orang. Nanti kalau sudah sampai tanggal sekian baru mau saya minta maaf, baru mau saya kembalikan. Kalau dari kemarin kamu masih hidup, kamu di tanggal itu tahu dari mana? Nah, segera selesaikan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan kita kepada Allah, kekurangan kita terutama kepada makhluk. Kalau punya salah dengan makhluk, jangan nunggu lahir batin minta maafnya, lahir batin nanti minta aibin. Jangan bawa tidur. Tunggu nanti Idul Fitri. Oh ini sebentar lagi Idul Adha. Nanti Idul Adha saya baru minta maaf. Dari mana kamu tahu umur kamu sampai Idul Adha? Nggak tahu kita. Ada orang Lebaran kemarin sudah beli baju untuk Lebaran, puasa tinggal 3 hari lagi selesai. Beli baju buat Lebaran sudah dipasang, diletakkan di lemarinya. Ternyata dia Lebaran pakai kain kafan. Bajunya tidak bisa dia kenakan, baju barunya tidak bisa dia kenakan. Ada yang tahu kematian kita. Jadi bagaimana? Selesaikan segala kekurangan yang ada di dalam diri kita, baik kekurangan kepada Allah atau kekurangan kepada makhluk, secepatnya. Secepatnya, jangan ditunda-tunda. Wasalid al-hibsu ala al-jam'i wal istighal bid dunya 'ala al-akhirah. Orang yang punya angan kosong, angan panjang, maka dia akan tamak mengumpulkan dan menyibukkan diri dengan dunia dari akhirat, meninggalkan kepentingan akhirat. Dia tertipu dengan kepentingan dunia. Akhirat ini, karena akhirat ini kan nanti di akhir kenikmatannya, dia lebih mendahulukan dunia yang kenikmatannya sekarang. Akhiratnya betul-betul dia akhirkan. Nanti dulu ini masih nikmat. Nanti saya untuk akhirat. Dunia dulu sekarang dunia dulu. Nanti untuk akhirat. Taqul akhaful fadla fil kibar. Jangan ibadah dulu. Ini kumpulkan dulu kekayaan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Nanti kalau enggak di usia tua kamu jadi miskin. Sekarang dulu kumpulkan harta. Kalau enggak nanti usia tua kamu miskin. Ini angan-angan kosong, ya. Nah, terus kamu merasa cukupnya kapan? Kira-kira ini waktu tua ini sudah cukup untuk waktu tua. Merasa cukupnya itu kapan? Ada 2 orang yang tidak pernah kenyang. Orang cari dunia dan orang cari ilmu. Itu harusnya tidak pernah kenyang. Orang cari dunia itu sudah tidak akan pernah kenyang. Kamu akan merasa harta kamu ini cukup untuk masa tua itu sampai kapan? Tidak ada orang merasa cukup. Dan orang pasti akan terus merasakan ketakutan. Ada berapa banyak orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kemudian di malam hari dicuri. Habis. Bisa nggak? Bisa. Mengumpulkan harta tabungannya luar biasa, dia kumpulkan, dalam waktu sekejap ada bencana, habis. Kebakaran, habis. Gunung meletus, habis. Banjir, habis. Terus bagaimana Ustaz? Sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan kita harus punya planning. Betul, kamu punya planning untuk masa tua, tidak ada masalah. Tapi rakus mengumpulkan harta karena takut miskin di masa tua, ini yang tidak betul. Kamu punya planning masa tua kamu supaya istirahat, tidak ada masalah. Tapi kamu takut miskin mengumpulkan harta karena takut miskin di masa tua, ini angan-angan kosong yang berbahaya. Sebab nanti
kamu akan bekerja untuk dunia sampai mati. Tidak ada waktu buat kamu dalam beribadah. Jadi yang betul bagaimana? Yang betul ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk ibadah. Ada waktu untuk ibadah. Lihat orang tua kita zaman dulu, sholat di masjid, zikir bersama, waktu baca kitab ada, waktu hadir majelis, waktu ziarah, waktunya berkah, kerja, ada waktu kerja, hasil usaha dia itu sampai turun temurun anaknya, cucunya, buyutnya masih belum habis, berkah untuk akhirat itu. Nah sekarang orang zaman sekarang sholat sunnah, ada waktu bisa ada meeting, baca Al-Quran, tidak ada waktu baca Al-Quran dari mana? Saya harus pergi di sini, saya harus ngurus A, ngurus B. Zikir, wirdul latif, ratib hadat, wah, tidak ada waktu saya. Sholat tahajud, tidak bisa, besok saya pagi-pagi harus pergi. Hartanya seberapa? Habis saldonya sedikit, sebentar habis, penyakit di sana sini, ditipu orang, anaknya sakit, anaknya durhaka, alhamdulillah, dari terlibat obat-obatan, habis hartanya, tidak ada berkah hidupnya sama sekali. Mana harta yang mau kau kumpulkan untuk masa tua kamu? Dan yang lebih parah, ada yang berhasil mengumpulkan sampai usia 60, 70 masih mikir, wah, terus tidak pernah sholat, tidak pernah ingat akhirat. Ini termasuk anak-anak kosong. Nah, jadi punya waktu untuk ibadah, kumpulkan uang untuk masa tua, tapi bukan rakus, tapi niatkan, saya masa tua saya ini saya perbaiki pekerjaan saya, satu, supaya saya bisa banyak sedekah, banyak bantu orang. Kemudian supaya roda perusahaan saya ini bergulir, berjalan, sehingga saya punya waktu yang sangat luas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang betul. Tapi kalau kerja terus untuk masa tua karena takut miskin, ini yang salah. Nah, nanti angan-angan kosong ini macam-macam ini. Di antaranya ucapan akhaful fadil hibah, aku takut nanti miskin di masa tua. Kerja terus. Warubama ad'uf anil iktisab, boleh jadi nanti aku di masa yang akan datang aku lemah, tidak bisa kerja lagi. Makanya sekarang aku kerja. Ini janji setan semuanya. Setan itu menjanjikan kemiskinan. Wala budda li min syai'in fadilin addathiruhu limaradin aw haramin aw faqrin. Aku harus punya tabungan ini, nanti kalau aku sakit gimana? Kalau aku sudah tidak bisa apa-apa lagi, lanjut usia, terus gimana? Aku tidak bisa kerja lagi. Atau kalau tiba-tiba aku jadi miskin, aku tidak punya simpanan, bagaimana nanti hidupku? Ini semua setan. Ini semua pemikiran yang timbul dari setan, karena setan itu mengajak kita hidup miskin, kata Allah. Asyaitan ya'idukumul. Kalau kamu punya pemikiran seperti ini, nanti kalau maka hidup kamu akan miskin. Karena kamu dipenuhi rasa takut, rasa kekhawatiran. Kamu punya uang seberapapun, kamu akan mikir, nanti kalau saya seperti ini bagaimana? Kalau nanti seperti ini bagaimana? Kalau kekhawatiran di dalam dirimu, rasa takut di dalam dirimu ini akan terus dibisikkan di telingamu oleh setan, sehingga kamu akan ketakutan terhadap dunia ini, menghabiskan waktu kamu untuk mengumpulkan dunia, lalu kamu dilupakan akhirat. Kamu mengumpulkan bekal cuma dunia saja. Akhirat kamu mana?
bekal buat akhirat mana? Sibuk dari pagi sampai malam, mikir bekal untuk masa tua, bekal untuk di kuburan kamu sudah dipikirkan atau belum? Padahal itu lebih penting. Miskin di masa tua itu masih tidak ada masalah, tapi miskin di dalam kubur itu masalah besar yang tidak akan selesai seabad-abad. Miskin di masa tua kamu paling 10 tahun, 15 tahun, habis itu kamu mati, selesai. Umpamanya miskin. Tapi kalau sudah miskin di kuburan, kata Imam Syafi'i, orang yang masuk kuburan tanpa bekal, maksudnya bekal itu amal, itu seperti orang di tengah samudera yang luas tanpa kapal. Gimana ya bahasanya? Di tengah samudera yang luas, nggak tahu, nggak ada tepinya sama sekali. Ya dia enggak terus ya, begitu lemes tenggelam keluar lagi, seperti orang di tengah samudera yang luas, tapi nggak naik kapal ya, berenang. Kapan itu selesainya masalahnya? Mau berenang ke tepi, nggak tahu tepinya. Mau diam di situ, dia sakit, tenggelam terus kalau tenggelam terus. Hadza wa nahwu mimma yuharriku ila rabbati fid dunya, dan yang semacam ini yang menggerakkan hatimu untuk condong kepada dunia, mengumpulkan dunia, rakus wal hirsi 'alaiha, dan tamak, wal ihtimam lirizqi, dan mementingkan rezeki. Maksudnya mementingkan di sini bukan kita tidak boleh memikirkan rezeki, ya. Memikirkan rezeki itu termasuk bagian dari ibadah. Kerja bagian dari ibadah. Tadi yang dimaksud ihtimam di sini mementingkan rezeki dunia daripada rezeki akhirat. Mementingkan rezeki dunia sehingga kita melupakan akhirat. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi saya harus bagaimana? Kamu harus memikirkan rezeki dunia untuk kepentingan akhirat. Ini yang betul. Kalau kamu punya planning di masa tua, planning itu untuk kepentingan akhirat. Termasuk diantaranya planning di masa tua supaya kamu bisa tercukupi dunianya, tapi untuk kepentingan akhirat. Supaya saya di masa tua itu tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu. Saya sudah waktunya majlis, dan itu tidak bisa menunggu masa tua. Nah, kalau ada orang sekarang kerja dulu, nanti masa tua ibadah itu sudah termasuk dia ke. Jadi yang betul bagaimana? Dari mulai sekarang kamu harus memilah waktu kamu untuk kerja dan untuk ibadah. Nah, ini yang benar. Nanti di masa tua sudah tidak kerja lagi. Tapi dari sekarang kamu kerja, nabung, dan ada waktu untuk ibadah. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan sholat fardu, sholat sunnah, zikir, Al-Quran, wirid, sedekah. Jangan tinggalkan ini semua karena kamu mementingkan cari uang. Karena ini itu yang pokok, cari uang itu yang sambilan. Ini yang harus kita letakkan di dalam kepala kita. Kita ini diciptakan oleh Allah di dunia. Pekerjaan kita yang pokok ibadah. Pekerjaan kita yang pokok itu ibadah. Cari dunia itu sambilan supaya untuk melangsungkan itu. Pakaian itu sambilan. Mobil, motor, tunggangan kita itu sambilan. Rumah itu sambilan. Yang pokok apa? Ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lah rezekinya bagaimana? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Dan tidak ada makhluk melata pun yang ada di muka bumi kecuali dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, kenapa kita jadi kebalik? Sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah kita pikiri,
sesuatu yang belum dijamin itu akhirat. Malah kita tidak memikirkan. Yang sudah dijamin itu jadi beban kita. Gimana nanti kalau saya? Gimana? Dan Allah sudah mengatakan, dunia itu sudah saya jamin. Kamu, setiap orang pasti mendapatkan rezeki. Nah, akhirat dijamin atau tidak? Belum tentu setiap orang di antara kita dapat akhirat. Mudah-mudahan kita dapat surganya. Tapi tidak ada yang dari siapa yang bisa mengatakan, oh saya mesti di surga. Dapat bocoran dari mana? Kalau dunia, setiap orang pasti dapat. Mau ahli taat, ahli maksiat, orang Islam, orang kafir, mau mentauhidkan Allah, menyekutukan Allah, mau nyembah siapapun, nyembah iblis, jadi dukun, jadi santet, jadi tukang sihir, mau jadi apapun, mau minum minuman setiap hari, judi, tetap dapat rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada kecuali sama Allah sudah diberi rezekinya. Tapi akhirat belum tentu. Kita semua di sini sarapan semua. Nanti di surga belum tentu. Surga aja dapatnya dari nama. Nah, untuk yang seperti ini harusnya lebih kita pikirkan. Tagul, agul. Bagaimana kamu setiap hari? Aku makan apa nanti kalau aku tidak kerja? Ashraf. Aku minum apa nanti kalau aku kalau tidak kerja? Albas. Nanti pakaianku bagaimana? Aku pakai pakaiannya siapa nanti kalau aku tidak mengumpulkan uang? Wahada syita, wahada saif, wa ma li syai'. Sebentar lagi musim panas, sebentar lagi musim dingin. Terus aku belum punya apa-apa, terus ibadahnya nol. Wala'alla al-umradiyatun fa'ahtaj. Boleh jadi nanti umurku panjang, maka aku akan memerlukan ini dan itu. Nah, ini semua pemikiran setan. Angan-angan kosong. Wal haja ma'asyai syahidah. Nanti keperluanku di masa tua itu sangat banyak sekali pasti. Makanya aku sekarang mengumpulkan uang. Walau sudah menjutin wabunnya anas, wah aku perlu makan dan aku harus jadi orang yang tidak perlu dengan manusianya. Ada betulnya, tapi kamu jangan sampai melalaikan bekal akhirat. Nah, ini salah satu jerat angan-angan kosong yang bisa merusak seseorang. Saya sampai di sini juga. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, ini berarti 3 yang sudah kita bahas. Dampak buruk dari angan-angan kosong. Yang pertama, meninggalkan amal taat dan malas beramal taat. Yang kedua adalah meninggalkan taubat dan menunda-nunda taubat. Yang ketiga adalah tamak mengumpulkan dunia, lupa terhadap ibadah akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Mengampuni segala kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan di dalam hidup kita untuk beramal taat dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, memanjangkan usia kita, kedua orang tua kita, ibu kita, sahabat-sahabat kita dalam ketaatan, dalam ampunan, dalam rahmat, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kelak ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna wa
حبك واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسوله نحظى بكل سر للمصطفى رسوله نحظى بكل سر للمصطفى رسوله نحظى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عدد درس الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي